آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الأعراف کی آیت نمبر 34 سے لے کر 36 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے آجل ایک وقت معین ہے۔ میعاد معین سے مراد وہ مہلت عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گروہ کو آزمانے کے لیے عطا فرماتا ہے کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بغاوت و سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مہلت بعض دفعہ ان کی پوری زندگیوں تک محدود ہوتی ہے، یعنی دنیاوی زندگی میں وہ گرفت نہیں فرماتا بلکہ صرف آخرت میں ہی وہ سزا دے گا۔ ان کی اجل مسمى قیامت کا دن ہی ہے، اور جن کو دنیا میں وہ عذاب سے دوچار کر دیتا ہے ان کی اجل مسمى وہ ہے جو ان کا مواخذہ فرماتا ہے۔ فَإِذَا پھر جب جاء آ جائے گا اجلہم مقررہ وقت ان کا، لا یستاخرون نہ پیچھے ہوں گے اس سے، ساعتاً لمحہ بھر، ولا اور نہ یستقدمون وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ موت ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر ہی آتی ہے، نہ زندگی کا عرصہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص وقت سے پہلے مر گیا، یا یہ کہ فلاں بات ہو گئی ہوتی تو اس کی جان بچ جاتی، یہ سب غلط ہے۔ ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ اس آیت میں تقدیم کا لفظ تاخیر ہی کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ آجل جب آ گئی تو تقدیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے کوئی گاہک دکاندار سے کسی چیز کی قیمت پوچھنے کے بعد کہتا ہے کوئی کمی بیشی، تو دکاندار کہتا ہے قیمت میں نے پہلے ٹھیک بتلائی ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اس گفتگو میں گاہک اور دکاندار دونوں کا کمی بیشی کے لفظ سے مراد صرف کمی ہوتا ہے، بیشی نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہاں بھی یہی مراد ہے کہ جب کسی شخص کی موت یا کسی قوم کے خاتمہ کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس میں قطعاً تاخیر نہیں ہو سکتی۔ قوم کی اجل کا وقت آتا کب ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک ضابطہ مقرر کر رکھا ہے، یعنی ہر قوم کے عروج و زوال کا ایک ضابطہ ہے، اور اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ جب کسی قوم کے گناہوں کا ڈول بھر جاتا ہے تو یہی وقت اس کی تباہی کا وقت ہوتا ہے، اور اس کا تعلق مدت یا عرصے سے نہیں بلکہ فساد فی الارض اور گناہوں کی رفتار پر ہوتا ہے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یا بنی آدم اے بنی آدم، اما اگر، یاتینکم آ جائے تمہارے پاس، رسول رسول، منکم تم میں سے، یقصون جو بیان کرتے ہو، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، فمن اتقى تو جس نے تقوی اختیار کیا۔ یہ ان اہل ایمان کا حسن انجام بیان کیا گیا ہے جو تقوی اور عمل صالح سے آراستہ ہوں گے۔ قرآن نے ایمان کے ساتھ اکثر جگہ عمل صالح کا ذکر ضرور کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عند اللہ ایمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل صالح بھی ہوگا۔ وَأَصْلَحَ اور اپنی اصلاح کی، فلا تو نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔
اللہ ताला जल्ल शानहू ने इंसान की रूहों से कायनात को पैदा करते वक्त ये अहद लिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो गया। अब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, जैसा कि मुख्तलिफ आयात व अहादीस में उसकी सराहत मौजूद है। कादियानी हजरात इस आयत से धोखा देते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद भी नबूवत का सिलसिला बाकी है। हालांकि अगर ये मकसूद होता तो कुरान मजीद में बनी आदम की बजाय उम्मत मुहम्मदिया से या मोमिनून से खिताब किया जाता। फरमाया कि तुम्हारे पास तुम्हारी रहनुमाई के लिए मेरे रसूल आते रहेंगे जो तुम्हें मेरी हिदायत और मेरे अहकाम बतलाते रहेंगे। फिर जिस शख्स ने इन रसूलों की पैरवी की, अल्लाह ताला जल्ल शान की नाफरमानी से बचा रहा और अपनी इस्लाह कर ली, तो उसके लिए वो जन्नत दोबारा हासिल करना कुछ मुश्किल ना होगा। ना उन्हें अपने मुस्तकबिल के मुतल्लिक़ कोई फ़िक्र दामनगीर होगी और ना उन्हें दुनिया में गुजारी हुई ज़िंदगी पर कुछ अफसोस और नदामत होगी। लेकिन जिन लोगों ने रसूलों को और मेरे अहकामात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और शैतान की तरह अक्कड़ बैठे, तो उनके दोबारा जन्नत में जाने की कोई सूरत मुमकिन नहीं होगी। मजीद बरा उखरी ज़िंदगी में उनको हमेशा दोज़ख में जलना और दुख का अज़ाब सहना होगा। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। वल्लज़ीना और वो लोग जिन्होंने कज़्ज़बू जुठलाया बिआयातिना हमारी आयात को, वस्तकबरू और तकब्बुर किया। इसमें अहले ईमान के बरक्स उन लोगों का बुरा इंजाम बयान किया गया है जो अल्लाह के अहकाम की तकज़ीब और उनके मुकाबले में इस्तिकबार करते हैं। अहले ईमान और अहले कुफ्र दोनों का इंजाम बयान करने से मकसूद ये है कि लोग इस किरदार को अपनाएं जिसका इंजाम अच्छा है और इस किरदार से बचें जिसका इंजाम बुरा है। अनहा उनसे, उलाइका यही लोग हैं, अस्हाबु साथी, अन्नारी आग के, हम वो फिया उसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। मुत्तकीन और मुस्लिहीन का जिक्र करने के बाद फरमाया वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, तौहीद रिसालत और मआद का इनकार किया, दुनिया में मनमानी करते रहे, वस्तकबरू अन्हा और तकब्बुर के मुर्तकिब हुए। तकब्बुर हमेशा माल जा की वजह से पैदा होता है। दुनिया में चंद रोज़ा इक़्तिदार की वजह से लोग मफरूर हो जाते हैं और अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की आयात की तकज़ीब करने लगते हैं। ऐसे लोगों के मुतल्लिक़ फरमाया उलाइका अस्हाबुन नार यही लोग दोज़ख वाले हैं, वो हैं जाएंगे, हुम फ़ीहा खालिदून इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जहन्नम से बचाव की कोई तदबीर नहीं की। आखरत के दायमी अजाब से बचाव के लिए ईमान और तकवा की ज़रूरत थी, जिससे वो मारूम रहे, लिहाजा उन्हें हमेशा के लिए दोज़ख में रहना होगा। मालूम हुआ कि जो लोग ईमान नहीं लाए और उसी हालत में उनकी मौत वाक़ई हो गई, सिर्फ वही हमेशा के लिए दोज़ख में रहेंगे। जो लोग ईमान लाए और गुनाह के मुर्तकिब हुए, वो अगर अल्लाह चाहें तो दोज़ख में जा सकते हैं, मगर सज़ा पाकर दोज़ख से निकल जाएंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। या अल्लाह हमको भी दीन की समझ फ़हम अता फरमा और अपनी नेमतों का हमको शुक्रगुजार बंदा बनाकर ज़िंदा रखें और नेमतों की नाशुक्री कुफ्रान नेमत से बचाएं। या अल्लाह दुनिया के साथ हमें आखिरत की दायमी नेमतों भी अता फरमा। या अल्लाह हमें जन्नत का मुस्तहिक बना। या अल्लाह जहन्नम से पनाह अता फरमा। या अल्लाह इस वक्त मुल्क और कौम जो जाहिलाना रसूम ख्यालात से पैदा हो गए हैं उनको तर्क करने और कुरान और सुन्नत पर मुस्तकीम रहने की सआदत हमको नसीब फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।